नमस्कार दर्शक बंधु पुराण शास्त्र अध्ययन करने समय आम मनरे बेले बेले अनेक विषय को नहीं शंका उत्पन्न होता है। अनेक द्वंद्वात्मक प्रसंग रे आम मनरे मध्य संदेह प्रश्न उपजे से प्रश्न को एकत्रित करी ताहा आलोचना करुचु। आमंत्रित विद्वान माने निजर युक्ति निजर मत उपस्थापन करुछंती एवं आपण मानकर शंकार समाधान पाई से निजर आलोचना को विभिन्न दिगरु ए स्थान में उपस्थापन करुछंती। आजिर विषय रही धृतराष्ट्र ही महाभारतर असल खलनायक। ये प्रश्न सपक्षर कहे मो दक्षिण पार्श्व बसुंती इंजीनियर श्री सुभाष चंद्र कर महोदय, तांको निकट अछंती श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी महोदय। ये प्रश्न विपक्ष कहे माँ प्रज्ञा राउत, तांको निकट बसुंती पंडित श्रीनिवास आचार्य महोदय। ये विषय को तो आम आरंभ करवा। जदियो महाभारत हूँ एक विराट ग्रंथ, ये ग्रंथ रे सफल भाव में आम निर्णय करिपारिबानी प्रकृत में खलनायक किए। समस्त किसी न किसी भूमिका रही महाभारत में, तथापि आम प्रयास करवा। आम मन में प्रश्न आसी बोध हुए धृतराष्ट्र निजर पुत्र मोहरे अंध होई ये युद्ध को उत्साहित करिसेंती। जाहु आम मन में प्रश्न अच्छी आहरी अनेक प्रश्न मध्य ये स्थान में उपजीव। से प्रश्न को आम समाधान करने को चेष्टा करूँ। आमर आगंतुक विद्वान माने सी मत को उपस्थापन करेंगे। सर्वप्रथम मु श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी महोदय को निवेदन करी सी मत संक्षिप्त भाव में उपस्थापन करेंगे। जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारते ये कथनिका को सार्थक करने को हेले महाभारत को आलोचनार परिसर भीतर को आनिबा निहाती जरूरी। तेबे महाभारत मध्यरे जो जो चरित्र सब रही सेमानंक भितरे एक प्रमुख चरित्र धृतराष्ट्र चरित्र। प्रकारांतरे महाभारत युद्धर से ही हेउछंती असल खलनायक। कारण तांकर अंध बुझामणा, पुत्र मानक प्रति मोह, अहेतुकी मोह एवं परिशेष निजर स्वार्थपरता को बजाय रखा लगी तांकर जो कीर्तिकलाप ताहा राजकीय नुहे बरং अण राजकीय भाव में प्रतिपादित। से दृष्टि मो पाखे जो विचारधारा रही परिप्रेक्षी में कहीपे धृतराष्ट्र ही महाभारतर असल खलनायक। माँ प्रज्ञा एक जुगान्तकारी विप्लव जुगान्तकारी संग्राम होची महाभारत युद्ध। जो महाभारत युद्ध रे अनेक चरित्रंकर भूमिका अच्छी, किंतु ए चरित्र को बा ए युद्ध पई धृतराष्ट्र को आनिबाटा मो मतरे एकांत भाव में अनुचित। कहीं धृतराष्ट्र एथिरे कौन सी संपृक्ति नहीं बा धृतराष्ट्र खलनायक बोली मो विवेचन में आदौ नुहे। सुभाष भाई महान अटे भारत महाभारत। यही महान भारत को जे एक युद्ध भूमि रे परिणत करदेले, जे एक रक्तर तीर्थरे परिणत करदेले, से विशिष्ट चरित्र होचंती धृतराष्ट्र। तेणु से होचंती महाभारतर आजिर आलोच्य विषय वस्तुर संपूर्ण भाव में चिंता कले मुख्यतः से होचंती खलनायक। आज जो विषय वस्तु रही धृतराष्ट्र ही महाभारतर असल खलनायक, ये विषय वस्तुर विपक्ष मु रही आज आपण मान आगे ताहा प्रमाण करने को चाहे जे कि धृतराष्ट्र महाभारतर असल खलनायक नुहंती। कहीं ना पुत्र स्नेह बशवर्ती होई खसीगलार गोड़ तलकू तलकू से न्याय से पुत्र स्नेह मोहित हो जाइछंती। तेणु गोटे अंध केबे खलनायक हो पारे ना। सुभाष भाई अंध आखि बुझीदेले अंध, जी तो अंध जार आखिर जी परदा चली जाए सी तो हूँ अंध ता परल पड़ी जाए से जानी पारु नहीं। किंतु जी जानी जानी करी आखिटा को बंद कर छलना करुँच ताको कौन कह एते विराट ये भारत वर्ष महान भारत जार इतिहास कहीं भी वर्णना करें ना। विश्व इतिहास रे भारत मंडन करुच्ची, किंतु तारी भितर जो रक्तर नदी बहीगला, तारी भितर जो ध्वंसर विराट जो मेला अनुष्ठित होईगला,
ତାହା ଯଦି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଯେନ ତ ସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ସ୍ୱାର୍ଥତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ବିରାଟ ଲୋଭ ରହିଥିଲା, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଖି ଖୋଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଯେ ପତ୍ନୀକୁ ଯଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଆଖିରେ ଅନ୍ତତଃ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯଦି ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ବାନ୍ଧି ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପୁଅକୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଟିକେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ, ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଅତଏବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଖଳନାୟକ। ନା ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହେଇଛି ନା ଦାସରାଜାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋଭ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବବ୍ରତ ଗଲେ ପିତା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି, ସେହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପିତାଙ୍କର ପରେ ତୁମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୀତିର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜା ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଲୋଭ ସୀମିତ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଲୋଭର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବାରୁ, ହିଂସାର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବାରୁ ବା ଭୂମି ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ଧରିବାରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତମ ପିଢ଼ି ପରେ ତମେ ଯାଇସାରିବା ପରେ ତମ ପୁତ୍ରମାନେ, ତୁମ ନାତିମାନେ, ଏମାନେ ବି ରାଜ ହସ୍ତିନାକଟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବେ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ନାତିମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଅଣନାତିମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବେ, ହତାଦର କରିବେ, ଗୋଟେ ନିଚ ବଂଶରୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋଭ, ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ତାଙ୍କ ବଳ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ସେ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବେ? ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅମାପ ବଳ, ତାକୁ ତ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ହଉଛି ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ଏକ ଗୋଟେ ପୁତ୍ତଳିକା, କାଷ୍ଟ ପୁତ୍ତଳିକା ଭଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଗତି କରି ସାର୍, ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ମହାଭାରତର ଖଳନାୟକ। ଖଳନାୟକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଳନାୟକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରକ, ଯେଉଁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଖଳନାୟକ। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯାହାକୁ ବସେଇଲେ ଆସନରେ, ରାଜଗାଦିରେ ଯିଏ ବସେଇଲେ, ସିଏ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି ଖଳନାୟକ? ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଲେ, କିଏ ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ଆସନରେ ବସେଇବା ଲୋକ, ଇଏ କୂଟନୀତି ରଚୁଥିବା ଲୋକଟା, ସିଏ ଖଳନାୟକ ହେଇପାରିଲାନି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଖି ହରେଇବା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହରେଇବା ଭଳି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇ ବସେ। ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇର ଅଂଶ, ମାନେ ନିଜେ ସାନ ଅଂଶ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଭାଇର ଅଂଶ ବା ବଡ଼ ଅଂଶ। ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ କାହିଁ ରହିବନି? ଯଦି ରାଜନୀତିକି ବିଚାର କରାଯିବ, ବଡ଼ ଭାଇର ଅଂଶ ରାଜା ହେବେ, ସାନ ଭାଇର ଅଂଶକୁ ରାଜା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ବୟସରେ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଗଲା। ସେଇ ଭାବକୁ ରଖିଲେ କିଏ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନେ ରହିଲା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଂଶ, ମୋର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ରାଜା ହେବ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଧିକାର କରିବ, ରାଜବଳରେ ସବୁକିଛି ପରାକ୍ରମୀ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ବିଚାରଧାରା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ପରିସରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମିଳାମିଶା କରିଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ରାଜି ରୁଜା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଯୁବରାଜ ପଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଲେ, ତାପରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ସେ ଯୁବରାଜ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ କହିପାରିବେ? ମାନସିକତା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ନେଇକରି ଖଳନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ନାୟକତ୍ୱର ବିଚାର ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଗଲା ବିଦୁରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ହସ୍ତିନାପୁରର ଏବଂ ସେନାପତି ପଦ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆଗଲା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ। ସେତିକିବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ହେବା ପାଇଁକି ରାଜପଦ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦୁରଙ୍କର ମତ ନିଆଗଲା, କାରଣ ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ କାହାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବ ଇଏ ଥିଲା ହସ୍ତିନାପୁରର ପରମ୍ପରା ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଯିଏ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ସିଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରଜା ସିଏ ମିଛରେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଅଭିନୟ କରିକି କହୁଛି, ଯଦି ରାଜା ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେଇଥାଏ ତେବେ ତାର ଫେସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ସେ ଦେଖିକିରି ବିଚାର କରିଦେଇପାରିବ। ସେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଅତଏବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ମା, ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ପଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଇ ନୀତିଟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଅନ୍ଧ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ନୀତିଟାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦିବଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ରାଜନୀତିର ନିୟମ ହିସାବରେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ଉଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। এই জায়গায় আরও এক প্রশ্ন আসুচি, যদি কারণ মো মন হচ্ছে স্বতন্ত্র, মো মন কৌশি রাজনৈতিক তন্ত্র দ্বারা বন্ধন নুহে, সে স্বতন্ত্র। মো মনের নিশ্চিত প্রশ্ন আসব, মো বড় ভাই বসিয়া যোগ্য, মো অন্ধ বলি বসি পারিনি। আজ সান ভাই নাহি বলি মতে বসাইছেন, যদি কালি তাঙ্কু বিকল্প মিলিଯିବ মতে মধ্যে উত্তারি দেবে। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନ ହେଇପାରେ। ମୋ ପୁଅ ବିଚାର କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲେ ମୋ ବାପା ସିନା ଅନ୍ଧ, ସିଏ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଯଦି ମୋ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଚାରକୁ କାହିଁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ବଡ଼ ଭାଇର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ରହିବ, ବଡ଼ ଭାଇର ଅଭିମାନ ରହିବ। ସେଇ ଆର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କେବେ ହେଲେ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଲେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନୀତି ସ୍ନେହ? ନୀତି ମାନେ ରାଜନୀତିର ସ୍ନେହ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲେ ମୋ ବାପା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ସିଏ ବସି ପାରିଲେନି, ମୁଁ ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ବାପା ଆସୀନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞା ମା କହିଲେ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ଆସୀନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ରାଜା ହେବା କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେମିତି ରାଜା ହେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ରାଜଗାଦି ଏଭଳି ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଲୋଭାସକ୍ତ। ଏପଟେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭିତରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ନିଜେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ,
ବଡ଼ ହେଲେ ବୋଲି ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ପାଇବେ ସେମିତି କିଛି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଷାଢ଼ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ଏ ଦୁଇଟି ମାସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରସିବାରି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନା ଆପଣ ଦେଲେ ନା ଆପଣ ଦେଲେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଖଳନାୟକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ସେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ହେଲା। ଯଦି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଦୁର ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସେଇଦେଲେ। ତ ମୁଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ବାପା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ମୁଁ ସେଇ ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ରାଜଗାଦି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଷ ଭାଇ। ନିଜ ଆଖିର ଆଇନାରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ପରିଚୟ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ମୋ ଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା। ତେଣୁ ମୋ ବାପାକୁ ଠକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଲା। ସେଇ ଭୟ ଭାଇଟାଲ ଟେନସନରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଁ କାଳେ ମୋତେ ହେଇଯିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଧରି ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଲୋଚନାକୁ ମହାଭାରତର ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ପାଣ୍ଡୁ କୌରବ ପାଖରୁ, ଆଉ ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଯେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ଜାତକ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶକୁନି ଯେ କି ଗାନ୍ଧାରୀର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଜେଲରେ ରଖିଗଲେ, ଅନ୍ଧ କାରାଗାରରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ୟାକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଗଲେ ଶକୁନିକୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ୟାକୁ ଭୋଗିଥିଲା, ୟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗିଥିଲା କିଏ? ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ଆପଣମାନେ କହିସାରିଲେଣି, ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚଳେଇବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଲୋଭ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କାଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ, ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ତାର ଉପରକୁ ଥିବା ତା ବାପାଟା ଟିକେ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋର ପୁତୁରା ଯିଏ ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାଳକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ, ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଆଖିରେ ଦେଖା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାର କରିଦେବି, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବସିଥିଲେ ବି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଖଳନାୟକ ନ କହିକିନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଚାର କ'ଣ କେବଳ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସିନା ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ? ହେବେନି ତାର ମାନେ ବୋଲି କିଛି ମହାଶୟଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ବିଚାର କାହିଁକି କଲେନି ଯେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ବିଚାରଟା ତାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇ କଥା ଉପରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଂସା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହିଂସା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। ଇନ୍ଦ୍ରାତ୍ ପ୍ରଭୂତମ୍ ତପନାତ୍ ପ୍ରତାପଂ କ୍ରୋଧାତ୍ ଜମାତ୍ ବୈଶ୍ରବଣାଚ୍ଚ ବିତ୍ତମ୍ ଆହ୍ଲାଦକୋଚ୍ଚ ନିଶାଦି ନାଥାତ୍ ଆଦାୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିୟାତ ଶରୀର। ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅସ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା ଦରକାର।
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ରଖିଦେଲେ। ସୁଭାଷ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଜାତକ ଦେଖାଇବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ସୁବଳ ଜାଣିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଶକୁନି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥରେ ଯଦି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତେବେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଜା ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ କରିବ ପ୍ରଜାର ଯୋଉ ଦୋଷଟା ରାଜା ପ୍ରଜା ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସିଂହାସନକୁ ଜଗିଥିବା ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୀଷ୍ମ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, କିଙ୍ଗ ମେକର ହୁଏତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଆଲିଗେସନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ହୁଏତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣୀୟ କଥା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ବି ଉପଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସତ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଇଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ପଟି ବାନ୍ଧିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧ, ତୁ କାହିଁ ଅନ୍ଧ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଧା କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତା ଭିତରୁ ଯାଉଛି ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯାଇଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଯାକ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ ହେଇଥିବା ନାରୀକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟ୍, ଗୋଟେ ଛେଳିକି ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜାଣି ସାରିଲେ ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ଭୀଷ୍ମ ନଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖିରେ ବନ୍ଦି ଦେଉଛି, ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତା ବିବାହକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଯଦି ତାର ବାପା ସହ 100 ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଜେଲରେ ରଖିଦିଆଯାଇପାରେ, କ'ଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାୟକ ନେଇ ଖଳନାୟକ ହୁଁ ମେ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସହଜ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଅନେକ ବାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଅସହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ବି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେକୁ କେବଳ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥାନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କିଙ୍ଗ ମେକର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ସଞ୍ଜୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ ଆପଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହେବେ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧପଟି ବାନ୍ଧିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତମେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ଧପଟି ବାନ୍ଧି, ତମେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ଧପଟଳି ବାନ୍ଧିଛି। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଖଳନାୟକ ନ କହି ଏ ନିରୀହ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଖଳନାୟକ କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଚରତି ଶଶାଙ୍କଂ ରାହୁ ଦୋଷେ ପିତାରା ପତତି ଚ ବନ ବୃକ୍ଷେ ଜାତି ଭୂମି ଲତା চ ତ୍ୟଜତି ନଚ କରେଣୁ ପଙ୍କଲଗ୍ନಂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରಂ ବ୍ରଜତୁ ଚରତୁ ଧର୍ମ ଭର୍ତ୍ତୁନାଥା ହି ନାର୍ଯ୍ୟ। ଭର୍ତ୍ତୁନାଥା ହି ନାର୍ଯ୍ୟ, ନାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁକରଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭର୍ତ୍ତୁନାଥା ହି ନାର୍ଯ୍ୟ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଥିଲେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଶିରୋମଣି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହିସାବରେ, ଅନୁଗାମିନୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ଧପଟି ଅନ୍ତତଃ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯେ ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ହୁଏତ ଇଏ ଉସ୍କେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ବୋଲିକିରି ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ତାପ, ସନ୍ତାପ ଏବଂ ପାପର ପରିଣାମଟା ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଖଳନାୟକ ସଜେଇ ଦେବା, ଏହା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ। ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଳନାୟକ।
କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ଅଭିମାନ କରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁଯାକ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଅନେକ ନାୟକ ଖଳନାୟକ ଭିତରୁ ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ଯାଏ କେଉଁଠି ନା ଘରର ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କଲେ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଏ, ଦେଶର ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ତାର ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଏ। ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡଟା ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ লিড କରୁଥିଲେ ବା ମିସଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରୋଭର୍ବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି, ଅହଙ୍କାରର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ତା କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଫଲସୁଡ୍ ବସିଛି, ଆଉ ତାକୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ଯଦି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ପାଇକରି ଅହଙ୍କାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକରି ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥାଏ, ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକର ଭୁଲ ନା ଯିଏ ଆମେ ଆଜି ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ବା ସମୟର ଭୁଲ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିବା। এই জায়গায় গোটে প্রশ্ন আসে সুভাষ ভাই, আচার্য ভাই শুণু মন ଦେଇକି এই জায়গায় গোটে প্রশ্ন আসে, যদি ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଖଳନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି ବିକଳରେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯିଏ ମାରିଲା ମୋ ଆଗକୁ ଆଣ, ଏମାନେ ଲୁହାର ଭୀମ ଥୋଇଦେଲେ, ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଦ୍ରୋହଟା କ'ଣ ଖଳନାୟକର ନୁହଁ? ସୁଭାଷ ସାର୍ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମା ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇତା, ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇତା, ସିନ୍ଦୁରଙ୍ଗ ବରସେ ଭାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତୋର ବଜ୍ର ହଉ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖଳନାୟକ କୁହାଯିବ? ତାଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ କୁହାଯିବନି। ଖଳନାୟକ ତାଙ୍କ ହିଂସା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମୟିକ ପାଇଁ ହିଂସା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ହିଂସାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେବେ ଯେବେ ପ୍ରାୟତଃ ନାରୀମାନଙ୍କର ଲୁହ ଗଡ଼ିଛି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମା ବସୁଧାଙ୍କର ତାକୁ ସହିବାଟା ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କର ଲୁହକୁ, ଅମ୍ବା କନ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାପ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ଅପମାନିତ ହେଇକରି ସାଲ୍ବ ନରସିଂହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆସିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ଅପମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅମଙ୍ଗ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତେବେ ଆପଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖଳନାୟକ? ରାଜା ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ପିତା ହିସାବରେ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ରାଜା ହିସାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ପିତା ହିସାବରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିଟା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କି? ଏ ରାଜଧର୍ମର ଅଛି କି? ନାଇଁ, ପୁତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ରାଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବରାଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦୁର ଆଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ସିଏ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁବରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲେ, संगे संगे विदुर को आ पंडू को ये धृतराष्ट्र डायरेक्ट चार्ज करछंदी तमे दुई जण विश्वासघातकता हो मो सहित हो करछ या कहिकिरी राज दरबार चली आछंदी एवं कणप नामक कूटनीतिज्ञकर परामर्श रे तत्परवर्ती पर्याय रे जो शकुनीकर परामर्श रे से निजको परिचालित से माने कई खना विश्वासघातक करितबा लोक से कई खना राजा से बुद्धिदाता वर्तमान होची राजांकर जो संज्ञा आपण देइचंती विभिन्न प्रकार संज्ञा देइचंती दंड थिबो हिंसा थिबो सब करथबो ता संगे आउ गोटे शब्द अछि जदि आपण माने पढिथिबे
विस्डम्स अल्टर परम ज्ञान जदि नथिबो से राजा केबे हेई परिबो नाही खाली राजा नुहे मुख्य धर्मजाजक जी देवता हब नहीं परिबो नाही आंक पाखरे प्रथम तो थिला से दुर्बल द्वितीय तो थिला अंध तृतीय तो तांक पाखरे पावर थिला किंतु गोटे जिनस म आपन अप्रिशिएट करूची आपन आलोचनार खलनायक भितर शब्दटीए अछि खल को छाड़ देले नायक तेणु खलनायक भितर गोटे नायकत्व बंची ताकू जदि से इम्प्लीमेंट कर पारि थांते से जानी धृतराष्ट्र भी जानी भीष्म भी जानी द्रोण भी जानी ये जो महाभारत होती आपाई सी धृतराष्ट्र दुर्योधन जी दायी नुह ताठू अधिक दायी होती किए सेना सी होती शकुनी ताकू नहीं जो सापटा को अंटी नहीं पूरेच आ जानुच चोट खाइब ना तो खाइबे चोटर सी मले ना मरीगला ध्वंस कुरुवंश ध्वंस होगा तेणु दुख भी करुचु से इंस्ट्रुमेंट नुहे से एकुटिया आम दोष दे पारिबा नहीं जड़े खलनायक धृतराष्ट्र एत बड़ विराट ध्वंस होगा अनेक लोक से दायी थे किंतु तांको भितर जो खलनायक भितर जो नायकत्व थिला ताकू जदि बंद कर दे पारि माने से कहबा चाहते सबु खल मानकर ये थिले नायक आपण कोन कहबा निश्चित खल भितर नायक से मु सेमिति अनेक कविता सेम आपण जहा कहउचंती जड़े प्रेरणा दउची राज हिंसा जनक पाखरे भितर भितर कुहुलुची आउ सी ताकू कार्य लगौचंती कौन गोटे राजगादी रे बसुचंती सत किंतु मुख्य खलनायक जो शंकुनी को आपण आज पुरौचंती से शंकुनी के हमर कहीं खलनायक कहउना शंकुनी पुरेबा लोकटा किए केवल कौन धृतराष्ट्र तादर गांधारी सहमति नहीं तादर कौन धूत द्रोणाचार्य सहमति नहीं कृपाचार्य सहमति नहीं पितामह भीष्म सहमति नहीं मागना शंकुनी केवल धृतराष्ट्र पड़े शुणु जितेबले गोटे शिशु गर्भर रुहे तार पूर्ण परिपक्व अवस्था आसिले तार शारीरिक विकास हुए मानसिक विकास हुए एवं पूर्ण संस्कार आसी था जहाँकि एथिपाई जो पिला माने कुपथ को चली जावा जे आपण कहले जे धृतराष्ट्र शासन न करिबारु पिला मानकु सेमाने सब कुपथ को चली गले तापई कोठी ना कोठी गांधारी गोटे दोष अछि एथि पई ना तांकर जते संतान जन्म होवा पूर्वरु गांधारी गोटे मन भितरे हिंसा रखिकिरी गर्भ को बारंबार आघात देइचंती जे केमिति शीघ्र मोर संतान जन्म हेले से बड़ हेकिरी शीघ्र राजा हबो तले एथि पई आपण धृतराष्ट्र काहे राजा करचंती गोटे अपरिपक्व अवस्था तांकर जन्म होइछ ना ए जगह गोटे प्रश्न आसुचे गोटे सुंदर प्रश्न आसुचे आपण कहीं धृतराष्ट्र गांधारी को दोषी कर पिला लालन पालन कले ये पंचुपांडु को तांका बापा माँ लालन पालन कले बापा पर छुआ जन्म कर कुआड़े पड़े अंजनकर प्रश्न ता पड़ी नहीं प्रश्न हूँ जहाँ सुभाष भाई कहते ग्रहणीय खल प्रवृत्ति जो मनुष्यर अच्छी तार सी होती एक नायक तेणु सी होती खलनायक खल प्रवृत्ति हिंसा अच्छी द्वेष अच्छी क्रोध अच्छी काम अच्छी मात्सर्य अच्छी एसबू थिबा हेतु पुत्रबधू को लांछित कर किसी बर्तमान गोटे खलनायक आम द्वितीय जिनस गलु मोस्टली आम जहाँ आलोचना कर गांधारी तेणु गांधारी जो आम आलोचना कर दुईटा जाक एक चेतना मोर गोटे प्रश्न थिला ए स्थान रे ए प्रश्नर उत्तर मुझे एपर्यंत पाई नहीं मु आशा करी मोर समस्ते विद्वान मैंने से प्रश्न को निश्चित आलोचना परिसर को आणवे महाराज धृतराष्ट्र को आपण जितेबाला खलनायक कर भाविया पड़ो युद्धर जो मंजी पतागला पशा खेल ता महाराज आमंत्रण करना पुत्रवधू को जो लाछन दिगला सी निसहाय अवस्था अच्छा आखि ना आखि थी लोक मैंने भी से दरबार अच्छा कि प्रतिवाद करना थे निसहायता को आपण विचार को नहीं दोषारोप करूँ आचार्य निश्चित भाव में सार अति सुंदर कथा कहले जोटी अनेक ज्ञानी अच्छंती अनेक विदुषी अच्छंती अनेक न्यायवंत लोक अच्छंती जोटी जो जगार द्रोणाचार्य अच्छंती निजे आचार्य अच्छंती पितामह पितामह भीष्म अच्छंती से जगार आपण गोटे अंध व्यक्ति को गोटे खलनायक बोली कहउछन अनेक दुख लागुची कहीं बहु लांछित होउची कहीं द्रोणाचार्य कहीं आपण दोष दौनाती जेदिन राज दरबार द्रुपदंकर घटना को जदि वर्णना करा द्रुपदंकर सखा होउचंती द्रोणाचार्य से न्याय रे द्रुपदंकर भीतर जो प्रतिहिंसा हला सखा को जो अपमान करिले राज दरबार रे से अपवादर गोटे प्रतिमंच स्वरूप भाव रे से दिन द्रोणाचार्य शपथ करिले किपरि भाव रे द्रुपदं को हरेबी आ निजे अर्जुन द्वारा परास्त करेले परास्त कला सेपटू सी प्रतिशोध रखिले
যজ্ঞ করিলে যজ্ঞ বেদীরু জন্ম হলে যাজ্ঞসেনী জন্ম নেলে ଆଉ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ନ ହେଇପାରେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ମହାଭାରତର କାରଣ ହେଇ ନପାରେ କି? ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ହାତର ପାପ ସେ ହାତ ନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ଅତଏବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସେଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂବର ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଯାଇଥାନ୍ତା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ, ହୁଏତ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲିକରି ନ କହିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ କାରଣ ବାକ୍ ସଂଯମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଥିଲେ। ସବୁଯାଙ୍କ ଦଣ୍ଡର ହେଉଛି ହି କୁଢ଼ ଓଭର ରୁଲ୍, ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। କାରଣ ଏ ଯେମିତି ମୋର ପୁଅ, ସିଏ ସେମିତି ମୋର ବୋହୂ, ଏମାନେ ମୋର ପୁତ୍ର। କେମିତି ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ, ସେ ରାଜକୁମାର ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ନିଜେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ସେ ସମୟର ପାରିଥାନ୍ତେ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନଉଥିଲେ। ଯଦି ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରବ କରାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ନିରବ ରହିଲେ? ଏଠି ଅଛି ବିଦୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ନୀତିଜ୍ଞ ସଞ୍ଜୟ ବି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ସଞ୍ଜୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେନି, ଆପଣ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ପଡିନି, କହିବା ନ କହିବା ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ପଡିନି। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷାଖଳ ହେଇକି ଯୋଉଟା ବହୁ ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେହି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ନିଃସହାୟ ଲୋକ, ତାକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଲେ? ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଭୟସ ଉଠିବା କଥା। ଅପରାଧ କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅପରାଧ କରେ, ତାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ଜଣେଇ ପାରିବେ, ସୁଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଇଏ କେତେ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ ନିଜେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ, ଇଏ ହଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାଚାରୀ, ଏ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାଚାରୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦୂତ କିଏ ହେଇଲେ? ଇଏ ରାଜା ତ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ମୁଁ 5ଟା ପଡ଼ା ଦେଇଦେବି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିହତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବେ? ସ୍ୱଇଚ୍ଛାଚାରୀ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, କଣ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ? ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲା? ଶକୁନି ଦ୍ୱାରା। ଶକୁନି କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲା? ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଜଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନକନସାଇନ୍ସରୁ, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଏଡ଼େ ବିରାଟ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତଳ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବେସଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସୁଭାଷ ଭାଇ କହିଲେ ଚେତନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚେତନା ଲୋକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଚେତନା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ତ ଆପଣ ଅତି ଚେତନା, ଖାଲି ଚେତନା ନୁହେଁ, ଅତି ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ହିସାବରେ ବେଳାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ହିସାବରେ ବର୍ବରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ତ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଦେଲେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ ରାଜାଟାକୁ କାହିଁକି ଖଳନାୟକ କହୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ବି ରାଜା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଶାନ୍ତିଦୂତ ଆସିଲା ହିସାବରେ ନିଜେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କରାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ହସ୍ତିନାର ସୀମାଟା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଂସା ନାହିଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଂସା ନାହିଁ, ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ, ଇଏ ଭଳିଆ ସାହସ, ଇଏ ଭଳିଆ ନିଷ୍ଠୁରତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ସାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଥିଲା।
जोपाई भगवान कृष्णଙ୍କର गोटे पर मुहूर्त अखंड भारत तैयारी करने संकल्प थिला से समय दुर्योधन यदि राजपथ बसी जाती अनेक बलपूर्वक हस्तिना सहित अनेक राज्य को जोड़ीदेवे अखंड भारत तैयारी हो आउ लास्ट मोमेंट रे शेष मुहूर्त में महाभारत युद्ध होकर अखंड पृथ्वी को माध्यम जो जो राज्य जय सब करते तार मुकुट गुड़िक आणिक अर्जुन और पंच पांडव समस्ते धृतराष्ट्र पाखे थोड़ी कर्ण भी थोड़ी आज्ञा कर्ण को नाटा कहना ये पांच आपको अच्छे आचार्य भाई मत खाली गोटे मिनिट समय दियो भाई मो भाई मु आज श्रोता तो बहुत मन पड़े मन आसूची जितेबाला दुर्योधन शेष समय आशेष निश्वास जीव भगवान कृष्ण ठिया दुर्योधन से पचारुंट तुया ऋषिकेश हृदय स्थित यथा तथा करोमि जदि से ऋषिकेश समस्त मन रही लीला करुँचे तेरे कहीं खलनायक कहना नहीं भगवान कृष्ण को आम खलनायक कहीपरानी आम धृतराष्ट्र को खलनायक कहूना कि भगवान कृष्ण को खलनायक कहीपरानी कहीं प्रसाद पटर भगवान ईश्वर चिंता सब मंगलकारी से ही मंगलमय प्रत्येक अमंगल बोली जगते जहाँ लोके प्रथित अंतराले तार मंगल फल थाए निहित ये तो साधारण लोकों दृष्टि भगवान कृष्ण को किए केते दोष परित्राणम साधुना विनाशाय च दुष्कृता जो टिके रुहतु जो दुष्कृत को से विनाश करती से दुष्कृत होजन खलनायक यही सिद्धांत रे धृतराष्ट्र होजन खलनायक ना मु से कथा मु कहबा चाहू नहीं बहीटा लेखा सरी नाटक लेखा सरी लेखिथिबा लोक डायरेक्शन दउथिबा लोक होची अलगा आमर काम होची केवल आम ठिया होकर केवल डायलॉग कहवा व्यतीत आम किसी जानी ना अतएव से न्याय रे अति चेतनार नायक होचंती कृष्ण तांकरी द्वारा निर्धारित बही को आम केवल आसीचु एठी कोन करिया पई सेथि पई गोटिए गोटिए आम रोल नहींचु सेथिरे युधिष्ठिर गोटिए धृतराष्ट्र गोटिए गांधारी गोटिए से जो धृतराष्ट्र और गांधारी एक चेतना एक बार दउचंती गोटिए जगह आशीर्वाद करूचंती सतेक पुत्रर जननी तुई मा अक्षय न हो पुण्य जगते सेठी मध्य कहउचनी मु तते बंचई देवी जदि लंगड़ा होकर मोरी पाखु गाधेई पळि आसीबु तेणु यही चेतन जन को दोष दे पारे से खलनायक भितर नायक बंची से जो अति मानवत्व भितर मानवत्व बंची अति नायक उपर आउ गोटे नायक अच्छा जहाँ कहते जोगी नायक सी सदाबले महाजोगे लीन होगी था सी आखि खोलती ना कि कौटिक आसती ना सी गोटे नायक अच्छा जो सी तो बहुत कथा अच्छी सियाड़ को आम जावानी साधारण व्यक्ति पाखे नायक खलनायक उपनायक सब देखा जाए एवं बढ़िया कथा कहते रचना होगी अच्छी निर्देशना दि जाइए अभिनय दि जाइए अभिनय आमको करने पड़े आम करूँ अतएव ये समस्त जो महाभारत सब कलाकार मान अच्छा से मैंने जहाँ जहाँ अभिनय से देखते ये सबू अभिनय पछरे जड़े अतिनायक इंगित अच्छी जो अतिनायक होती भगवान श्रीकृष्ण यह ठीक निश्चित भाव मो मतरे भगवान श्रीकृष्ण खेल रचयिता ठीक अच्छे आचार्य गोटे सुंदर कथा कहले आम यही सिद्धांत आज उपनीत हेलु जे भगवान होउचंती समस्त कर्मर कर्ता आम केवल मात्र भगवान के लीला को दर्शन करुचु से लीला रे आमे आमर स्वल्प बुद्धि द्वारा क्या नायक कर दौचु क्या खलनायक कर दौचु जहा दर्शक बंधु आपण मैंने शुणुले आमर आमंत्रित विद्वान माने निज निज बुद्धि बल निजर विचार को उपस्थापन करिसेंती एवं ये समस्त विचार आम आपण पाखे अर्पण कर देउछु आपण आपण विचार को ता सहित मिसई देवे एई स्थान रे आम रहूचु नमस्कार दर्शक बंधु।